چور اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. اب یاد رکھنا اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے, ایسے کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے اور بہانہ بن جاتا ہے زندگی کو بدلنے کا. کفن چور اچانک بدلا, روتے دھوتے ایک بزرگ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار میں بہت بڑا مجرم ہوں, میں بہت بڑا پاپی ہوں, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. بزرگ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا. اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا. بزرگ نے ہمت بندھائی اور کہنے لگے کیا تیرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے اللہ والے, اللہ کی رحمت سے تو میرا گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا, لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں. بزرگ نے کہا پھر توبہ کر, لیکن یہ تو بتا آخر تو توبہ کیوں کر رہا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے حضور میں نے آج ہی 5 قبریں کھولی تھی اور 5 قبروں میں اللہ نے مجھے اپنی نشانی دکھائی, بس اسی نے میری زندگی کو بدل دیا. اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے. وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی, جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر, وہ جو اندر مردہ ہے, اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے, یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے, اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے, سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے. اللہ اکبر جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آنکھ بھڑک رہی ہے, یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی او بھاگنے والے کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے, سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا, قبر میں آنکھ بھڑک رہی ہے, اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اچانک آواز آئی سن لے یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا, منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا, قبر میں آنکھ بھڑکا دی گئی. اللہ اکبر آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے, ایک تو یہ شراب پیتا تھا, دوسرا یہ زنا کرتا تھا. یہ اس کے 2 جرائم. دنیا کی خوبصورتی کے مت والو کیا تم یہ بھول گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا. میری قوم کے جوانوں تمہارے نبی کا فرمان ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے بچے, چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے, 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ایم ڈی کا نشہ, کوئی شراب کا نشہ, طرح طرح کے نشے نکل گئے, کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے. میں زیادہ نہیں ایک واقعہ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو حیرت ہو کہ نشہ کتنی دردناک چیز ہے. حضرت امام مالک الدینار کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا, عالم محدث اور فقیہ تھا, مرا تو کافر ہو کے. عالم محدث اور فقیہ کافر ہو کر کے مرا. اللہ کی پناہ, بولو معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کرو, اس لیے کہ ایمان پر خاتمے کی گارنٹی کسی کی نہیں ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی دن میرے لیے عید کا دن ہوگا. اور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا. نمازیں کتنی پڑھ لو, روزے کتنے رکھ لو, کوئی گارنٹی نہیں ہے ایمان پہ خاتمے. جب اللہ اپنی خفیہ تدبیر کرے تو نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کے مر سکتا ہے. اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے, نبی کا سگا بیٹا
کافر ہو کے مر سکتا ہے۔ اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے تو نبی کی بیوی کافر ہو کے مر سکتی ہے۔ اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے تو نبی کا سگا چچا کافر ہو کے مر سکتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں تو کلمہ بھی نہیں یاد۔ ہم نے تو پوری زندگی کبھی فجر کی نماز میں مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے نبی کا بیٹا، وضاحت کر دوں تاکہ جنہیں نہیں پتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے مرا، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کافر ہو کے مری، ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر کافر ہو کے کفر پہ مرا، کفر پہ۔ غور کیجئے اللہ کے بندو، غور کیجئے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اور اس کی شان دیکھو۔ اگر وہ خفیہ تدبیر کرنے پر آئے تو آزر کی شکل میں نبی کے سگے چچا کو کفر پہ موت دیتا ہے، اور اگر وہ کرم کرنے پر آئے تو ابو جہل جیسے کافر کے بیٹے کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اس کی شان دے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں بسا کر کے رکھو، اور ایمان پر خاتمے کی فکر کیا کرو۔ مالک الدینار کہتے فقیہ محدث عالم کافر ہو کر کے مرا، کافر ہو کر کے مرا۔ میرا دوست تھا، مجھے بڑا قلق تھا، تکلیف تھی، یہ کافر کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا۔ میں دعا کرتا تھا اللہ مجھے دکھا دے وہ بندے کا حال، یہ کافر کیسے، یہ کیسے کافر ہو گیا، یہ کیسے کافر۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے اس کو قسم دے کر کہا سچ بتانا کہ تو کافر ہو کے کیسے مرا۔ اس نے کہا مالک مجھے ایک ایسی بیماری تھی کہ سب طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ تو اچھا نہیں ہو سکتا، تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک عیسائی حکیم مجھے ملا، اس نے کہا تو اچھا تو نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسا نسخہ جانتا ہوں، اگر تو اس کو استعمال کر لے اچھا تو نہیں ہوگا مگر تیری بیماری اس سے کچھ کم ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا بطور دوا شراب پی لیا کر، تیری بیماری دب جائے گی۔ تو وہ محدث، وہ فقیہ کہتا ہے کہ میں بطور دوا سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا شراب کا پی لیا کرتا تھا، تو دوا کے طور پر سال میں ایک بار میں شراب پیتا تھا، بس اسی وجہ سے میری زبان پہ کلمہ نہ آیا اور مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میری قوم کے وہ نوجوان کہاں ہیں اللہ اکبر جو نشے میں ڈوبے ہیں؟ اللہ اللہ، اگر دوا کی نیت سے ایک کٹورا کوئی بڑا محدث عالم اور فقیہ شراب پی لے بیماری کو دبانے کے لیے تو وہ کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ جو تو پکنک پوائنٹ پر جا کر نشہ کرتے ہیں، جو روزانہ نشہ کرتے ہیں، جو اللہ اکبر نئے سال کے نام پہ نشہ کرتے ہیں، جو شادیوں کے موقع پر نشہ کرتے ہیں، جو اللہ اکبر گلی کوچوں میں نشہ کرتے ہیں، جو ٹینشن کے نام پہ نشہ کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ کفن چور کہتا ہے اس کا منہ جو قبلے کی طرف پھرا تھا، منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ نشہ، اور دوسرا جرم کیا تھا؟ زنا۔ زنا کے متعلق زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا حیا کے پردے میں ناجائز طور پر اپنی نفسانی خواہشات کی پورے کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ اور یہ زنا کیا ہے اتنا سن لو، حضور غریب نواز سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل کے جتنے قطرے اس کے بدن سے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہر قطرے کے بدلے میں ایک سال کا گناہ۔ کتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کے بعد ذرا تصور میں تو لاؤ، اور جتنے قطرے ٹپکتے
ہیں उतने ही शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे शयातीन क़यामत तक जितने पाप और जराइम करेंगे उन सब का गुनाह उसके सर पे डाला जाएगा जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए। और एक बात मुझे और यहाँ याद आई, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो जिना करते हैं अल्लाह उनको लम्हे के बदले में सदियों की सजा देता है। वो इस तरह से कि ज़िनाकारों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद पैदा करता है, लंगड़ी लूली अंधी औलाद पैदा करता है, ताकि ये अपनी नस्लों को देख देख कर बार बार दुखी हों। हालांकि हर एक के घर में ऐसा नहीं, लेकिन 99% लोगों के घर में ऐसा ही होता है ज़िना की वजह से। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी के घर में ऐबी औलाद देखो तो उस पर शक करने लगो कि ये बदकार लोग हैं, ऐसा नहीं है। 1% लोगों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद इसलिए देता है ताकि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको मकबूलियत अता करे। तो याद रखना, जरा गौर कीजिए, आज गंदी फिल्मों की वजह से, ज़िना की फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से आज हमारे लड़के और लड़कियां ज़िना को फैशन समझ रहे हैं। लेकिन मैं उनके सामने ये बात रख दूं, कब्र में जाना है, कब तक जमीन पे दंदनाते फिरोगे, कब तक जमीन पर पाप करोगे, कब तक अल्लाह के गजब को दावत दोगे, कब तक उसके गजब को चैलेंज करते रहोगे। याद रखना, हदीस पाक में आता है अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़िना करने वालों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग की कमीज पहनाई जाए। जहन्नम की आग की कमीज। अगर हम पर गीजर का किया हुआ गर्म पानी भी डाल दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये रसूलुल्लाह का फर्मान, ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, सियासी लीडर नहीं कह रहे, कोई मुकर्रिर का की बात नहीं है कि तुम हंस के टाल दो। ज़िना करने वालों के कान तक ये आवाज पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको क़यामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। और इतना ही नहीं, हदीस पाक में तो यहां तक आया, जिस उज़्व से उन्होंने ज़िना किया होगा उस पर जहन्नम के हथौड़े बरसाए जाएंगे। इसी पे बस नहीं, सैयदुल मासूमीन काने हया जाने हया वजह तखरीके हया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यहां तक फरमाया, ज़िना करने वालों की शर्मगाहों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। क्या बनेगा उन लोगों का? आज फिल्में देखकर जहां लड़के बुराई की तरफ आमादा है, वहीं पर लड़कियां भी बुराई की तरफ। इसको ज़िना को आज फैशन का नाम दिया जा रहा है, ज़िना को आज दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। और सुन लो, ज़िना करने से 3 मुसीबतें पहले आती है। नंबर 1, रिस्क घटा दिया जाता है। नंबर 2, उम्र घटा दी जाती है। और नंबर 3, चेहरे पर लानत बरसती है। लानत, जाओ कितने ही कीमती क्रीम अपने चेहरों पे लगा लो, वो लानत का खात्मा कभी क्रीम नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह से डर के कोई ज़िना छोड़ दे, जब दिल चमकेगा तो चेहरे भी चमकेंगे। और अल्लाह के खौफ से जो चेहरे चमकते हैं वो जमीन के ऊपर भी चमकते हैं, वो जनाजे के अंदर भी चमकते हैं, वो कब्र के अंदर भी चमकते हैं। और मैदान महशर में खुदा से डर कर जिन्होंने गुनाह छोड़ा है उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते नजर आएंगे। मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के जवानों, चाहे बच्चियां हो या बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जवानी बहुत खूबसूरत नेमत का नाम है जो तकरीबन 16 साल से शुरू होती है और 50 साल तक के चलती रहती है। जवानी आने जाने के लिए आती है, एक दिन ये जवानी के खूबसूरत लम्हात चले जाएंगे। मैं कौम की बेटियों से भी मुखातिब हूं, मेरी कौम की बेटियों, आज तुम ब्यूटी पार्लर तक जा रही हो, गले में दुपट्टे को मफलर की शक्ल में लटका रही हो, अल्लाह अकबर, बारीक और पतले लिबास पहन रही हो, अपने दुपट्टों को, अल्लाह अकबर, तुमने अपना सर छुपाने की बजाय
फैशन की तरह गले में लटकाने की कोशिश की है। अल्लाह अकबर। हाथों में चूड़ियां पहनने के लिए किसी ना अजनबी मर्द के हाथ में हाथ देती हो, मेहंदी लगाने के लिए। अल्लाह अकबर। फासिक और काफिर जो टाइट जींस पहन करके बैठा है, उसके जानों पर, उसकी रानों पर तक हाथ रख करके मेहंदियां लगाती हो। ये आज फैशन बन चुका है। मेहंदी की कलबे शुरू हो गई है, मर्दों से मेहंदियां लगाई जाती है। मैं इन मुसलमानों से मुखातिब होकर कहता हूं, मेरे भाइयों, गैरत कहां चली गई मुसलमानों की? अपनी बेटियां काफिरों के जब वो रानों पर हाथ रखकर मेहंदियां लगाएगी। ये हाथ कितना कीमती औरत का, हुजूर ने कितना, ये हाथ औरत अपने पीर के हाथ में भी नहीं दे सकती, अपने इमाम के हाथ में भी नहीं दे सकती, चच्चा जाद भाई के हाथ में भी नहीं दे सकती, फुप्पी जाद भाई के हाथ में भी नहीं दे सकती, खाला जाद भाई के हाथ में भी नहीं दे सकती। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, उनकी मालूमात में इजाफा नहीं करूंगा, लेकिन उनकी दुआ लूंगा कि अगर गलती कर रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। बहुत नाजुक जुमला कह रहा हूं। ये औरतों का हाथ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरतें मेरे हाथ में भी नहीं दे सकती। रसूलुल्लाह सैयदुल मासूमीन, जिसके करीब से कभी गुनाह गुजर के भी नहीं जा सकता, खता जिसके करीब से कभी गुजर के भी नहीं जा सकती, हुजूर ने औरतों का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया। जब औरतों ने कहा मर्द मुसाफा करते हैं और अपना हाथ आपके हाथ से टच करके अपने आप पे जहन्नम को हराम कर लेते हैं, हमें भी तो इजाजत दो कि हम अपना हाथ आपके हाथ में दे करके अपने आप को भी जहन्नम से बचा ले। तो फरमाया ला अफ़सा मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। अरे जब एक उम्मती नबी के हाथ में अपना हाथ नहीं देती तो तुम्हारा इतना जिगर कहां से आया कि तुम्हारी बेटियां चूड़ियां पहनने के लिए काफिरों के हाथ में अपना हाथ दे रही, मेहंदी लगाने के लिए काफिरों के हाथ में। औरत को हमने समझा क्या है और औरतों ने खुद को समझा क्या है? आजकल की औरतें फिल्म, सीरियल, यही तुम्हारे लिए आइडियल है। सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाओगे? मुहर्रम के 3 दिनों में इमाम हुसैन के गम में रोने वालों, क्या रसूलुल्लाह की अम्मी जान की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल नहीं बन सकती? शरबत और खिचड़ा सुन्नियत नहीं है, सिर्फ असल सुन्नियत तो अहले बैत का किरदार है, अहले बैत के नजरियात है। मैं अपनी कौम की बहनों से कहता हूं, मर्दों के सामने बेपर्दा आ जाती, आधी आस्तीन के कपड़े पहनती है, पतले कपड़े पहनती है, बुर्के इतने खूबसूरत पहनती है कि न देखने वाला भी देखे। आज से 900 साल पहले हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने फतवा दिया था कि औरतें डिजाइन वाला बुर्का नहीं पहन सकती, इसलिए कि इस्लाम, तवज्जो, इस्लाम बुर्का पहनने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम पर्दा करने का हुक्म देता है। इस्लाम ने बुर्के का हुक्म कभी नहीं दिया, इस्लाम ने हमेशा पर्दे का हुक्म दिया। वजह इसलिए कि हर बुर्का पर्दा बने जरूरी नहीं है, लेकिन हर पर्दा बुर्के का काम जरूर कर जाता है। इसलिए हमारे अब पर्दे का हुक्म है, बुर्के का हुक्म नहीं। 17 हजार के बुर्के दुबई से मंगवा कर अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हो, और सैयदा कायनात, मखदूमे कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शान ये है कि दुपट्टे पर 17 पेवन लगे हैं। और गैरत का आलम यह है कि सगा बेटा भी, सगा बेटा सैयदा फातिमा के बाल न देख सका। किसी ने इमाम हुसैन से कहा, हुसैन तेरी मां बहुत नेक। किसी ने इमाम हुसैन से कहा, तेरी मां बहुत नेक थी। मैं वल्लाह तूने सच कहा, क्योंकि जब मेरी मां का विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था, सिर्फ 7, सगा बेटा, दूध पीने वाला बेटा। इमाम कहते हैं जब मेरी मां का विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का था। उस 7 साल की उम्र में मैंने अपनी मां को बगैर दुपट्टे के कभी नहीं देखा। मेरी मां का दुपट्टा कभी सर से हटा हुआ मैंने नहीं देखा, यानी मैंने अपनी मां के बाल कभी नहीं देखे। 7 साल का बेटा हुसैन जैसा शहजादा भी कह रहा है मैंने अपनी मां के बाल सर के कभी नहीं देखे। मेरी मां इतनी नेक थी कि 7 साल के बेटे ने भी उनके सर के बालों को नहीं देखा। और दुपट्टा क्या था? दुपट्टा क्या? पेवंदों का मजमुआ।
पेवन का मजमुआ। एक दिन दुपट्टा इतना फटा दुपट्टा कि सैयदा पाक का दुपट्टा ओढ़ने के काबिल न रहा। बहनों की तवज्जो, आप सबकी भी तवज्जो। क्या हम अहले बैत से मोहब्बत की बात करते? सिर्फ हाथ चूमना अहले बैत नहीं, मोहब्बत अहले, सिर्फ नारे हैदर लगाना यही मोहब्बत अहले बैत नहीं। सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर चंद रसूमात अदा करना यही मोहब्बत, असल